السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہندوستان کرونا وائرس میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ ترکی کے ساتھ تنازع کے حل کی کوشش، پومپیو کی آج قبرص آمد۔ مسلمانوں پر مظالم کرنے والی آنگ سان سو چی کو یورپین پارلیمنٹ نے سخاروف پرائز کمیونٹی سے کیا باہر۔ ایران، روس اور چین کے ہیکرز امریکہ پر سائبر حملے کر رہے ہیں، مائیکروسافٹ۔ کانگریس میں بڑا رد و بدل، 23 لیڈران حاشیے پر، غلام نبی آزاد، آنند شرما اور کپل سبل کا گھٹا قد۔ دہلی فسادات، دہلی اسمبلی کی کمیٹی کا فیس بک کے عہدیدار کو نوٹس، 15 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم۔ ہائی کورٹ کا سدرشن چینل کے مسلم مخالف پروگراموں کی نشریات پر پابندی سے انکار۔ سیکولرزم کے علمبردار سوامی اگنیویش کا 80 سال کی عمر میں انتقال۔ راہل نے سوامی اگنیویش کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شاندار کامیابی، UPPSC میں 12 امیدوار کامیاب۔ کنگنا کے غیر قانونی اثاثے پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے، شیو سینا نے BJP لیڈروں سے چپتے سوال پوچھے۔ بنگلورو تشدد معاملے میں سیکولر ایڈوکیٹس فرنٹ کی مفت قانونی مدد۔ ریاست کے خواتین کی ترقی و خوشحالی، وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کا مقصد، بدعنوانی سے پاک حکمرانی ان کا مقصد حیات، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش SB امجد باشا۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے 792 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 36,088 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ہندوستان کرونا وائرس میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اکتوبر تک کورونا کے 7 ملین کیسز ہوں گے۔ برٹش پلانی سے تعلق رکھنے والے ریسرچرز کی ٹیم نے کہا کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 7 ملین تک پہنچ جائے گی اور ہندوستان آئندہ ماہ تک امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ مرکزی وزارت صحت کے آج جاری کردہ ڈاٹا میں بتایا گیا کہ جمعہ تک ہندوستان میں کرونا وائرس سے متاثرین کی کل تعداد 45 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امریکہ میں نیشنل پبلک ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جاری کردہ ڈاٹا کے مطابق شمالی امریکی ملک میں 8 ستمبر تک کرونا متاثرین کی تعداد 6 ملین تجاوز کر گئی ہے۔ ترکی کے ساتھ تنازع کے حل کی کوشش، پومپیو کی آج قبرص آمد۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے کو قبرص کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد بحیرہ روم کے علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ایک پرامن حل تک پہنچیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ترکی پر زور دیا کہ وہ اپنی افواج کو ہٹا لیں۔ جمعرات کی شب پومپیو نے طیارے میں صحافیوں کو بتایا کہ ان کا قبرص کا دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان اور یونانی وزیر اعظم کریاکس کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کی تکمیل ہے۔ مسلمانوں پر مظالم کرنے والی آنگ سان سو چی کو یورپین پارلیمنٹ نے سخاروف پرائز کمیونٹی سے کیا باہر۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق آنگ سان سو چی کا نام سخاروف پرائز کمیونٹی سے خارج کر دیا گیا کیونکہ آنگ سان سو چی نے 2017 میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ریاستی مظالم کیے تھے۔ آنگ سان سو چی کا نام سخاروف پرائز کمیونٹی سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کے اعتراف کے بعد خارج کیا گیا۔ ایران، روس اور چین کے ہیکرز امریکہ پر سائبر حملے کر رہے ہیں، مائیکروسافٹ۔ IT کے شعبے کی معروف کمپنی مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا وقت قریب آنے کے ساتھ ہی روس، چین اور ایران کے لیے کام کرنے والے ہیکروں نے اپنے سائبر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کمپنی میں کسٹمر سیکیورٹی کے شعبے کے نائب سربراہ ٹام پیرٹ نے جمعرات کے روز ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ کمپنی کے سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے حالیہ عرصے میں ہیکروں کی مہم جوئی میں اضافے کا مشاہدہ کیا ہے۔ کانگریس میں بڑا رد و بدل، 23 لیڈران حاشیے پر، غلام نبی آزاد، آنند شرما اور کپل سبل کا گھٹا قد۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نے تنظیم میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے غلام نبی آزاد،
अंबिका सोनी, मोतीलाल वोहरा और मल्लिका अर्जुन खड़गे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी और अपनी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में बड़ी तब्दीली की है। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने तंजीम में बड़ी तब्दीली करते हुए गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोहरा और मल्लिका अर्जुन खड़गे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया है। दिल्ली फसादात दिल्ली असेंबली की कमेटी का फेसबुक के ओहदेदार को नोटिस, 15 सितंबर को पेश होने का हुक्म। दिल्ली असेंबली की अमन व अमान और हम आहंगी कमेटी के सरबराह राघु चड्ढा हैं। कमेटी फेसबुक के दिल्ली फसादात में किरदार की जांच कर रहे हैं। फेसबुक के सवालों के दायरे में आने के बाद अजीत मोहन को सिमन भेजा गया है। हाई कोर्ट का सुदर्शन चैनल के मुस्लिम मुखालिफ प्रोग्रामों की नशरियात पर पाबंदी से इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा के रोज इस मरहले पर सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल प्रोग्राम की नशरियात पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया, जिसके प्रोमो में दावा किया गया था कि ये चैनल सरकारी खिदमात में मुसलमानों की दरअंदाजी की साजिश पर बड़ा इंकशाफ है। जस्टिस नवीन चावला ने मुसलमानों की सरकारी खिदमात में दाखिले से मुतालिक एक प्रोग्राम नशर करने के लिए वजारत इत्तलाआत व नशरियात की मंजूरी को चैलेंज देने वाली दरख्वास्त पर मरकज और सुदर्शन टीवी को नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा। दरख्वास्त में हुकूमत ने 9 सितंबर के हुक्म को मुस्तरद करने की दरख्वास्त की गई है। सेकुलरिज्म के अलंबरदार स्वामी अग्निवेश का 80 साल की उम्र में इंतकाल। लीवर सर्विसेज में थे मुब्तला। समाजी कारकुन और आर्य समाज के मशहूर व मारूफ स्वामी अग्निवेश का 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी अग्निवेश की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ILBS में दाखिल कराया गया था। राहुल ने स्वामी अग्निवेश के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बंधवा मुक्ति मोर्चा के बानी और आर्य समाज रहनुमा स्वामी अग्निवेश के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बंधवा मुक्ति मोर्चे के बानी और आर्य समाज के इनकलाबी लीडर स्वामी अग्निवेश का आज इंतकाल हो गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया की शानदार कामयाबी, UPPSC में 12 उम्मीदवार कामयाब। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज मुश्तरका रियासत पर सब और डीनेट सर्विसेज इम्तिहान 2018 के नताइज का ऐलान किया, जिसे आमतौर पर PCS 2018 के नाम से जाना जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के रिहायशी कोचिंग एकेडमी RCA में कोचिंग और तरबियत हासिल करने वाले 12 तलबा ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। कंगना के गैर कानूनी असासे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, शिवसेना ने बीजेपी लीडरों से चुपते सवाल पूछे। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के दफ्तर में BMC के इन्हेदाम के बाद शिवसेना ने अब बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। दरअसल ये मामला अब बीजेपी बमुकाबले शिवसेना का है। कंगना रनावत के मामले पर शिवसेना इल्जाम लगा रही है कि वो बीजेपी के उकसाने पर उद्धव हुकूमत को निशाना बना रही है। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट की मुफ्त कानूनी मदद। गिरफ्तार अफराद के ज्यादातर वालिदैन और रिश्तेदार तालीमी और माशी तौर पर काफी पसमानदा हैं। इन हालात को देखते हुए बेंगलुरु में हाल ही में कायम मुस्लिम और बिरादरान वतन की वकला की तंजीम सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट मुतासिरीन की कानूनी मदद के लिए आगे आई है। रियासत के खवातीन की तरक्की व खुशहाली वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का मकसद, बदअनवानी से पाक हुक्मरानी उनका मकसद हयात। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश SB अमजद बाशाह। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, आज अम्बेडकर भवन और गांधी भवन हाई स्कूल में YSR आसरा हफ्ते के मौके पर नायब वजीर आला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी रियासत की खवातीन को तरक्की याफ्ता और खुशहाल देखना चाहते हैं, इसीलिए डागरा खवातीन के लिए लोन्स माफ करके उन्हें माशी तौर से मुस्तहकम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये अवाम की हुकूमत है, अवाम के तमाम तबकात की तरक्की ही हुकूमत का नस्बुल आइन है। साबिका वजीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने भी खवातीन की तरक्की व बहबूद के लिए खुसूसन डागरा खवातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए काफी इक़दामात किए। उनके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। अब उनके फर्जंद जगन मोहन रेड्डी ने फिर इस सिलसिले को शुरू किया है। पहले मरहले में जिला कड़पा में 32 करोड़ 50 लाख डागरा खवातीन को दिए गए।
जगन अन्ना अम्मावाड़ी प्रोग्राम के तहत तमाम स्कूल्स के बच्चों के वालिदा के बैंक खातों में हर साल 15,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। जगन अन्ना विद्या देवीना प्रोग्राम के जरिए इंटरमीडिएट, डिग्री, इंजीनियरिंग जैसे कोर्स के लिए किसी भी कॉलेज में हो, हुकूमत ही फीस अदा कर रही है। YSR च्योता के जरिए 45 साल तक 60 साल की खवातीन में हर साल 18,750 रुपये रास खातों में जमा किए जा रहे हैं। इस तरह से हुकूमत रियासत के तमाम तबकात खुसूसन खवातीन की तरक्की को यकीनी बना रही है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के 792 नए मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद बढ़कर 36,088 हो गई। जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 792 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे ये तादाद बढ़कर 36,088 हो गई है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आज 1331 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ताहाल 28,463 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 371 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महकमा पुलिस की जानिब से इस वबा के इंसदाद के मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा KKN अनवराजन के अहकामात के तहत जिला के तमाम पुलिस स्टेशनों की हुदूद में बगैर मास्क के लापरवाही का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला जारी है। आज 186 बगैर मास्क के घूमने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 48,370 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला एसपी अनवराजन ने आवाम से अपील की कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों का लिहाज करें। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो।